لڑ پڑے تو دنیا کو پتا چلے گا میری طاقت کیا ہے۔ میں نے کہا کوئی دکاندار کو بتائے کہ آج محمد مصطفیٰ آ کر تیرے گھر میں آ کر تجھ سے نہیں لڑنے والے بلکہ اللہ لڑوانے والا ہے، اور اللہ نے اپنے محبوب کو ہارنے کے لیے بھیجا ہی نہیں۔ میرے آقا ہمیشہ جیتنے کے لیے آئے ہیں، آئے ہیں یا نہیں آئے؟ بلند آواز سے اور بلند آواز سے آخر تک۔ میں نے کہا یہ تو آقا ہے، صحابہ بھی ہارنے کے لیے نہیں آئے۔ آقا دو جہاں نے فرمایا کوئی شرط بتاؤ، وہ کہنے لگا ہم آج کشتی کرتے ہیں، ہم آج سارے مل کر کشتی کرتے ہیں۔ میں نے کہا میں اس دنگل پر قربان ہوں۔ سبحان اللہ۔ آقا نے فرمایا کہ کشتی جیت کے کرتے ہیں۔ وہ کہنے لگا محمد اگر تو جیتا صلی اللہ تو میرے بکریوں کے ریوڑ میں سے ایک بکری تیری، اگر تو ہارا تو مجھے تمہیں دعوت نہیں دینی، واپس چلے جانا ہے۔ آقا نے فرمایا کوئی مسئلہ ہی کوئی نہیں۔ آقا وہی کھڑے رہے، وہ جلدی جلدی گھر گیا، جا کر نیکر پہنی، کچھا پہنا، پہلوانی والا لباس پہنا، جسم پر تیل ملا کہ محمد مجھے پکڑیں گے میں پھسل جاؤں گا۔ میں نے کہا کوئی اسے بتائے آج پکڑ محمد کی نہیں بلکہ خود خدا کی ہے۔ لڑائی دنگل شروع ہوا۔ میں نے کتاب میں پڑھا کہ ایک نبی کی طاقت 4000 نوجوان صحت مند نوجوانوں جتنی ہوتی ہے۔ میں نے کہا یہ تو عام نبیوں کی ہے، اور جسے میرے محمد کہا جائے۔ آقا دو جہاں نے ایک ہاتھ گھمایا، روایات میں آتا ہے ایک ہاتھ چلایا، چند لمحات میں اسے اٹھا کر الٹا پٹک دیا۔ جب اسے گرایا اب اٹھا ہے، کبھی ادھر دیکھتے ہیں کبھی ادھر دیکھتے ہیں کہ کہیں کسی نے دیکھ تو نہیں لیا، کسی نے دیکھ تو نہیں لیا۔ آقا دو جہاں نے اس کی طرف دیکھا، اب کلمہ پڑھ لو۔ کہنے لگا یہ اپنی بکری ایک لیجیے اور یہاں سے چلے جائیے۔ آقا فرمانے لگے تو مجھے گرانا چاہتا ہے، اے رکانا میں تجھے پھر بھی جنت میں لے جانا چاہتا ہوں۔ لوگ مجھے مارنا چاہتے ہیں، میں انہیں دودھ پلانا چاہتا ہوں، عورتیں مجھ پر کوڑا پھینکتی ہیں، میں ان کو جنت کا نظارہ کرواتا ہوں۔ لوگ مجھ پر حملہ کرتے ہیں، میں انہیں بھی جنت کا وزیر بناتا ہوں۔ لوگ مجھے ہرانا چاہتے ہیں، میں انہیں جنت میں لے جا کر جتانا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا اسی کو تو شاعر نے کہا درفشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا، دل کو روشن کر دیا، آنکھوں کو بینا کر دیا، جس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا، جس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا۔ قدرتیں جو رب اوروں کے ہاتھی بن گئے، کیا نظر دی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ آقا نے فرمایا کلمہ پڑھ لو۔ تھوڑی دیر بعد کہنے لگا ایک کشتی اور ہو جاؤ، ایک کشتی اور ہو جاوے۔ آقا دو جان فرمایا اب تو کلمہ پڑھو گے؟ کہنے لگا نہیں اب اپنی مرضی کی 10 بکریاں آپ کو دوں گا۔ آقا نے فرمایا چلو۔ اب پھر آیا اپنی انرجی ایکسٹینڈ کر کے اکٹھی کر کے طاقت لے کر، آقا نے پھر ہاتھ گھمایا۔ جب آقا نے اسے گرایا تو کہنے لگا اے محمد آپ مجھ سے لڑ رہے؟ آقا نے فرمایا کوئی اور ہے؟ کہنے لگا نہیں، تو کہنے لگا نہیں مجھے یوں لگتا ہے آپ نہیں، آپ کے اندر کوئی اور ہے۔ آپ نہیں، آپ کے اندر کوئی اور ہے۔ میں نے کہا اسی لیے تو لوگ کہتے ہیں جنگلی تیرا قد دیکھیے کہ تیرا جذبہ میچ نہیں کرتا، لگتا ہے اندر کوئی اور ہے۔ آقا آپ نہیں ہے کوئی اور ہے۔ آقا نے فرمایا کلمہ پڑھ لو، پھر نہیں مانا۔ تھوڑی دیر بعد پھر وہی خیال آیا ایک کشتی اور ہو جاؤ۔ آقا نے فرمایا ٹھیک ہے، پھر کشتی ہوئی۔ کہنے لگا کہ اب 10 بکریاں آپ کی مرضی کی، یہ 21 ہو گئی۔ کتنی؟ 21۔ پھر وہی ہوا جو میرے رب نے منظور کر لیا۔ ہار گیا، ہار کر کہتا ہے محمد میں تینوں مان گیا، لیکن میں تیرا کلمہ نہیں پڑھ سکتا۔ آقا نے پوچھا کیوں؟ لوکی کیا کر گئے، ہار مان گئے، ہار کے کشتی ہار کے کلمہ پڑھے، میں کچھ دنوں کے بعد کلمہ پڑھوں گا۔ آقا دو جہاں سے کہنے لگا یہ اپنی 21 بکریاں لیجیے اور چلے جائیے۔ آقا نے فرمایا نہیں، تو سمجھتا ہے مجھے بکریوں کی ضرورت ہے، تو مجھے بکریاں دینا چاہتا ہے، میں اس کے بدلے تیری جنت کا سودا کرنا چاہتا ہوں۔ بات ہو گئی۔ اب کفر ایک اندھیرے کا نام ہے، طریقی کا نام ہے، ظلمت کا نام ہے۔ وہاں پہ روشنی محمد والی چاہیے، وہاں پر اجالا محمد والا چاہیے، وہاں پر روشنی محمد مصطفیٰ کی نبوت والی چاہیے۔ تھوڑی دیر باتیں کرتا رہا، آپ کی مرضی کی بات آنے جا رہی ہے۔
थोड़ी देर बाद कहने लगा मोहम्मद आपको मैंने मान तो लिया है लेकिन एक छोटा सा मसला है। आका ने पूछा वो क्या है? कहने लगा वो एक दरख्त है, अगर आप सच्चे नबी हैं अपने खुदा से कहिए उस दरख्त को हुक्म दे वो चलकर मेरे पास आए। मेरे मोहम्मद ने कहा बस इतनी सी बात, बस इतनी सी बात। कहने लगा हाँ। आका फरमाने लगे, मुझे मुस्कुरा कर कहने लगे बताओ वो पूरा है या दरमियान से कट के आए? कहने लगा जैसे मर्जी बढ़ाइए। आका दो जहां ने दुआ की। मैंने कहा मेरा ईमान है वो दुआ ना भी करें, ज़हन में सोच लें कबूल हो जाए। मैंने कहा वो ज़हन में सोचे अबू हुरैरा की मां को हिदायत मिल जाए, वो ज़हन में सोचे अबू बकर को सच्चाई मिल जाए, उमर को अदल मिल जाए, उस्मान को सखा मिल जाए, अली को शुजा मिल जाए। आका दो जहां ने अल्लाह से दुआ की। वो दरख्त दरमियान से कटा और उसकी एक बात थी कि उसके पत्ते जड़े हुए हैं, टहनियां मुर्दा हालत में हैं। अल्लाह के नबी के हुक्म पर दरमियान से कटा, अपनी आधे दरख्त की जड़ों के साथ नबी के पास आने लगा। रिवायात में आता है जिस तरह करीब आता जा रहा है पत्तों पर हरियाली आती जा रही है। अब खामोश नहीं रहना, बुलंद आवाज से कह दे सुभान अल्लाह। आका और रुकाना के दरमियान खड़ा हो गया। अब रुकाना कहने लगा महबूब मैं आपको मान गया हूं, अब जरा इसे हुक्म कीजिए वापिस चला जाए। आका ने हुक्म किया, वो वापिस चला गया। वापिस पहुंचा तो देखने वाले ने देखा कि अब दरख्त जाके अपनी पुरानी जगह पे जब रुका है, अब जब जो दरख्त जाके अपनी पुरानी जगह पे रुका है, आधे पर हरियाली है, आधे पर सन्नाटा है, आधे पर खुशियां हैं, आधे पर गम है, आधे पर तूफान का असर लगता है, आधे पर पत्तों में जन्नत की नज़ीर नजर आती है। किसी पूछने वाले ने पूछा ये क्या हो गया? बताने वाले ने कहा आधे हुक्म को, आधे दरख्त को मोहम्मद ने मांगने का हुक्म माना था, अल्लाह ने उस दरख्त को मोहम्मद की अज़मत का रंग चढ़ा दिया है। क्या चढ़ाया है? इस रंग को नहीं भूलना, ये रंग चलेगा जंगवी तक पहुंचेगा। रंग चढ़ा, क्या चढ़ा? आपको बाबा जी सलाम। रंग चढ़ गया। मैंने कहा ये तो एक दरख्त है। नबी की उम्र 20 साल, सिद्दीक की उम्र 18 साल। सुभान अल्लाह। किसी ने कहा कि नबूवत के ऐलान के बाद नबी का पहरेदार सिद्दीक बना। मैंने कहा वो बातों बातों में बना, पहरेदारी 18 साल से, पहरेदार 18 साल से था। क़यामत की सुबह तक रहेगा, रहेगा या नहीं रहेगा? नबी ने हजरत खदीजा की वफात के बाद हजरत सिद्दीक अकबर से कहा मैं सिद्दीक में उदास हूं, खदीजा बड़ी याद आती है। अबू बकर ने कहा मैं अपनी बेटी आयशा आपके कदमों पर कुर्बान करता हूं। नबी ने कहा ऐ सिद्दीक हिजरत के दिन है, मुझे एक बाएतमाद फैमिली चाहिए जो मेरी राजधानी हो। सिद्दीक ने कहा मैं आपके लिए अपनी पूरी फैमिली को कुर्बान करता हूं। नबी ने कहा मुझे चंदा चाहिए। सिद्दीक ने ला डाला, फिर कहा चंदा चाहिए, ला डाला, फिर कहा चंदा चाहिए, लाकर रख दिया, फिर कहा चंदा चाहिए, गठरी बांध कर ले आए, फिर कहा चंदा चाहिए। सिद्दीक सुई तक भी लेने आ गया। फिर नबी ने कहा चंदा चाहिए। आदम से लेकर ईसा रूहुल्लाह तक कभी किसी नबी के किसी सहाबी ने इतनी अजमत आया नहीं की, इतना रिफ़त और बुलंदी हासिल नहीं की। अल्लाह के नबी ने चंदा मांगा, सिद्दीक ने नबी के लिए अपने कपड़े तक बेचकर टाट का लिबास पहन लिया। जिब्राइल भी वही पहन कर आ गए। अल्लाह के नबी पूछे ओ जिब्राइल पहनू की होया, ये कौन से कपड़े पहन लिए? आका मैं कल आ नहीं पाए, मैं कल आ नहीं पाए। और कितने पाए? फरमाया कि आसमान के सारे नूरी पहने बैठे। आका तेरे यार सिद्दीक जो पाए, अल्लाह को इतना पसंद आया कि अल्लाह ने सारे फरिश्तों को पहनाकर सिद्दीक की सुन्नत को जिंदा कर दी। रंग चढ़ा या नहीं चढ़ा? बुलंद आवाज से, बुलंद आवाज से। आखिर की तरफ जा रहा हूं, रंग चढ़ा या नहीं चढ़ा? फिर उमर आए, ऐसे नहीं, आखिर तक बोलेंगे, आखिर तक बोलेंगे। अब उमर आए नहीं, लाए गए। उमर आए नहीं, आदम से लेकर मोहम्मद रसूलुल्लाह तक उलमा की खास ताईद के साथ ये बात कहना चाहता हूं। किसी नबी ने अपने किसी सहाबी को अल्लाह से नहीं मांगा, अपने किसी बंदे को नहीं मांगा।
अगर मांगा तो मेरे उमर को मांगा, मांगा तो मोहम्मद मुस्तफा ने मांगा, और ऐसे ही भी मांग लिया। अल्लाह के नबी ने काबे का लड़ पकड़ा, अपने लिए नहीं मांगा। फरमाया रब्बा अगर तेनू इस्लाम की इज्जत चाहिए ते ओदे वास्ते मेनू खत्ताब दा पुत्र उमर चाहिए। मैंने कहा फिर यूं कहूं सारे मुरीद बनकर आए, उमर मेहमान खुसूसी बनकर आए, क्योंकि मैं यहाँ खड़ा हूँ, आप वहाँ बैठे, आप खुद आए हैं, मुझे बुलाया गया है, ऐसे ही है। मैंने कहा मेरे नबी ने उमर को बुलाया है, वो मेहमान खुसूसी है। मैं यहाँ पर आकर कहूँ मेरा गला खराब है, मेरा पेट खराब है, मेरे सर में दर्द है, मैं तकरीर नहीं करूंगा, तो चौधरी साहब ये कहेंगे कि मौलवी जी आप गड्डी बैठो रोटी खाओ ते आइंदा तानू साध लिया ते मुड़ आके, क्योंकि आपने हमारी मर्जी का काम नहीं किया। मैंने कहा आओ उमर से पूछते हैं, आपको मांगा गया है। मैंने कहा ए उमर आपको अल्लाह के नबी ने मांगा है, आपने क्या किया? फरमाया कि 24 घंटे नहीं हुए मैंने काबे के दरवाजे खुला छोड़े। रंग चढ़ा या नहीं चढ़ा? रंग चढ़ा या नहीं चढ़ा? मैंने कहा सिर्फ इतनी सी बात पर अल्लाह ने अपने नबी को ये उमर अता नहीं किया, सिर्फ दरवाजे खोलने के लिए नहीं, बल्कि अल्लाह के नबी का ये महबूब जिसे उमर खत्ताब का बेटा कहते हैं, ये जमीन पर अपनी सोच सोचता है, अल्लाह कुरान के सीने पर उस सोच को महफूज करके कुरान बना देता है। मैंने कहा उमर ने सोचा शराब नहीं होनी चाहिए, खुदा ने कहा नहीं होनी चाहिए। उमर ने कहा पर्दा होना चाहिए, अल्लाह ने कहा पर्दा होना चाहिए। मैंने कहा ये कितनी दफा चला? मुझे बताया गया 17 या 27 मरतबा। उमर सोचता जा रहा है, कुरान बनता जा रहा है। आका मस्जिद में बैठे हैं, उमर गली में दाखिल हुए, आका मुस्कुराए। मैंने कहा ये वो वक्त है जब फूलों ने महकना सीखा, जब कलियों में खुशबू आई, और मेरे नबी के सहाबा इतने आलीशान हैं, नबी की एक एक अदा को नोट करते हैं। किसी सहाबी ने अल्लाह के नबी से पूछा ए महबूबा आज उमर आया है, तुसा हंस के भी खाया है, लेकिन ये हंसना ओहो जिया नहीं, ये हंसना अजीब तरीके का है। अल्लाह के प्यारे पैगंबर ने फरमाया आज उमर को देखकर नहीं मुस्कुराया, जब उमर गली में दाखिल हुआ आगे शैतान खड़ा था, जब शैतान की नजर उमर पर पड़ी मैंने उसको दौड़ते हुए देखा, मैं मुस्कुराता हुआ उसका नजारा करता रहा। रंग चढ़ा या नहीं चढ़ा? बुलंद आवाज से रंग चढ़ा या नहीं चढ़ा? आपने सुना हुआ है नबी की पिंडली से कपड़ा हटा है, अबू बकर आए, उमर आए, अली आए, हसनैन आए, सारे आए, पिंडली वैसे रही। उस्मान आए, नबी सीधे हो गए, कपड़े भी सीधे, पिंडली भी ढांप ली गई। किसी ने पूछा अबू बकर आए, असर कोई नहीं, उमर आए, असर कोई नहीं, अली आए, असर कोई नहीं। महबूब ने फरमाया मैं उस उस्मान से हया कैसे न करूं जिससे सारे फरिश्ते हया करते हैं। बताओ रंग चढ़ा या नहीं चढ़ा? फिर अली आए, कहो सुभान अल्लाह। अहले नजर की आंख का तारा अली अली, अहले वफा के दिल का सारा अली अली, रहमत ने ले लिया मुझे आकाश नूर में, जब जब मैंने दिल से पुकारा अली अली। ये जो बोल रहे हैं ना इसके रंग चढ़ा है, एवं नहीं बोले जाता, हमेशा वही बोलता है जिस पर रंग चढ़ा हो। मेरी बात समझ में आ रही है? हजरत अली छोटा कद है, हिम्मत कम है, ताकत कम है, नबी का रंग चढ़ा, 40 बंदों का काम अकेले कर गए। अगर खामोश रहेंगे तो वो बात नहीं होगी जो आप सुनने आए थे। रंग चढ़ा या नहीं चढ़ा? मैंने कहा मेरे घर में बच्चा पैदा हो, आपके घर में बच्चा बच्ची पैदा हो, हम आप किसी पीर के पास, वली के पास, मेरी तकरीर का सबसे खूबसूरत जुमला चाहेंगे कि जी हमें हमारे बच्चे के लिए किसी खजूर को चबा कर दे, कोई शहद को जूठा करके दे, क्योंकि आपका जूठा किया हुआ हमारे बच्चे के मुस्तकबिल को संवार डालेगा, इसके अंदर आपकी आदत आ जाएंगी। मैंने कहा आओ 1400 साल पहले देखते हैं, हुसैन पैदा हुए। कौन पैदा हुए? हुसैन को उठाया, नबी के पास ले आए। मैंने कहा कोई खजूरों के पीछे नहीं गया। आप नहीं समझ रहे, आप नहीं समझ रहे।
खजूरों के पीछे कोई न गया, कोई शहद के पीछे न गया। महबूब ने हुसैन को पकड़ा, अपने करीब किया, अपनी जुबान को हुसैन के होंठों में दाखिल कर दिया। किसी ने पूछा ये क्या है? नबी ने फरमाया रंग चढ़ा रहा हूं। मैंने कहा फिर वो रंग ऐसा चढ़ा कि करबल की वादी के अंदर घरवाले बेसाजो सामान गए हैं, बच्चे भी बेसाजो सामान हैं, औरतें भी बेसाजो सामान हैं, लेकिन हुसैन ने जिसे हक समझा, जिसे सच समझा, जिसे अल्लाह के नबी की पुकार समझा, उसमें लड़ते गए, कब्र की पाताल में उतर गए। लेकिन दुनिया को बताया जब रंग चढ़ जाता है तो दुनिया में रहते हुए जन्नत का नजारा आ जाता है। मैंने कहा फिर मुझे ये कहने दीजिए, हुसैन दिल है, हुसैन जा है, हुसैन दिल है, हुसैन जा है, हुसैन कुरान की जुबान है, हुसैन सजदों की सरजमी है, हुसैन ज़हनों का आसमा है, हुसैन ईमान की जस्तजू है, हुसैन यज़दा की आबरू है, सहाबा की अंजुमन से पूछो, हुसैन पैगंबर से हूबहू है, हुसैन तलहा करबला में, हुसैन काज़ी तरफ चारसू है, हुसैन का हौसला न पूछो, हुसैन कटकर भी सुरखरू है, बरात की रुक गई है, हुसैन मसरूफ है, गुफ्तगू है। मैंने कहा हुसैन के बाद मेरे मुआविया आए। मैंने कहा हुसैन के बाद मेरे मुआविया आए। और नाम मुआविया जो है, हुकूमत ने हसब नसब चेक करने के लिए एक टेस्ट रखा है जिसे DNA कहा जाता है। मैंने कहा ये क्या है? कहने लगे पता लगता है हलाली है या हरामी। मैंने कहा उस टेस्ट पे पैसे लगते हैं। मैं और हमारे सुन्नियों ने एक टेस्ट निकाला है जिसे नाम मुआविया कहते हैं। नाम मुआविया सुनकर जिसके माथे पर, चेहरे पर खुशी आ जाए, समझो हलाली है। बुलंदवा से, बुलंदवा से। जिसके माथे पे पसीना आए, जुबान कांपने लग जाए, अगे मैं कुछ नहीं आता। तुसी समझता गए हो? समझ गए या नहीं समझे? मुझे एक शख्स कहने लगा जी बड़े बड़े जुब्बे और दस्तार वाले भी हैं जिनको पसीने आ जाते हैं। मैंने कहा जो मुआविया को नहीं मानता उसके जुब्बे और दस्तार हर सुन्नी के पांव की खाक है, क्योंकि हमारा इमाम वही होगा जो मुआविया को इमाम मानेगा। मानेगा या नहीं मानेगा? वो मुझे कहने लगा मुआविया, हजरत मुआविया का नाम लेते वो तो फतह मक्का के बाद आए थे। मैंने कहा यहाँ देर या जल्दी आने की बात नहीं होती, यहाँ पे अच्छे नंबरों में इम्तिहानों में कामयाबी की बात होती है। कहने लगा मुआविया ने कौन सा इम्तिहान दिया? मैंने कहा 2 साल गुजरे थे, इतना नबी को चाहा कि 2 साल में नबी का मुंशी बन गया। बना या नहीं बना? मैंने कहा नबी जा रहे हैं, मुआविया वुज़ू करवाने आए। कहो सुभान अल्लाह। और बुलंद आवाज से मौलाना नाफिर रहमतुल्लाह तआला ने जुमला लिखा। वो फरमाने लगे हजरत अमीर मुआविया वुज़ू करवा रहे हैं, आका दो जहां को मुआविया पे प्यार आ गया। ऐसे नहीं, सारे बोलेंगे, सारे बोलेंगे आका को प्यार आ गया। जब प्यार आया, किसी को किसी पर प्यार आए तो चुटकी काटता है, चेहरे पर हाथ लगाता है, थप्पड़ आहिस्ता से मोहब्बत वाला मारता है। मैंने कहा मेरे आका को मुआविया पर प्यार आया, आका ने पानी के छींटे मुआविया के चेहरे पर मारे। किसी ने पूछा ये क्या है? मैंने कहा रंग चढ़ रहा है। क्या चढ़ रहा है? और कह दूं जरा बुलंद आवाज से कहते सुभान अल्लाह। मैंने कहा मेरा ईमान है कि मेरे आका ने जितने छींटे मुआविया के चेहरे पर मारे, जितना रंग चढ़ाया, मुआविया ने उतने ही मुल्कों में मोहम्मद के कलमे को आम कर दिया। किया या नहीं किया? और एक और बात भी देखिए, जिसको ये रंग चाहिए ना, किसी दुकानदार से नहीं मिलेगा, किसी पीर से नहीं मिलेगा, वली से नहीं मिलेगा, फकीर से नहीं मिलेगा, और किसी दलाल मुल्ला से भी नहीं मिलेगा। किसी दलाल मुल्ला से अगर ये चाहना है तो अम्मी आयशा के कदमों से मिलेगा। उन्हीं कदमों से लेकर हक नवाज झंग भी आया। अब तो चुप रहना बनता नहीं है, जरा बुलंद आवाज से कहते सुभान अल्लाह। जोश दिखाइए, कहते सुभान अल्लाह। मियां वाली की देर है। 2 दिन हो चुके, 48 घंटे के बाद उल्टा लटकाने के बाद गेले ने कहा मौलवी नु लाओ ही तबीयत सेट हो गई होगी ते ची मेरे लावे है ना,
تے مینوں ہی بلا لیا، میں ہوں چہرہ دیکھنے کی ہو سمجھ۔ حق نواز شمبی کو اتارا جا رہا ہے، جیلر نے چہرے کو دیکھا وہ مسکرا رہا ہے۔ جیلر نے کہا ہوا کیا ہے مولوی؟ اتنی دیر تک لوگ زندگیاں بدل دیتے ہیں، حق نواز آنکھیں بدلی ہوں نے۔ مجھے تو پتہ ہی اب چلا ہے بلال حبشی کو جب الٹا لٹکایا جاتا ہوگا تکلیف کیسے ہوتی ہوگی، پابند سلاسل کیا جاتا ہوگا تکلیف کیسے ہوتی ہوگی۔ حضرت بلال حبشی حضرت خبیب بن عدی کو جب پھانسی کے بندے پر چڑھایا جاتا ہوگا تکلیف کیسے ہوتی ہوگی۔ جیلر نے کہا مولوی ارادے کیا ہے؟ حق نواز نے کہا اور بھی ہمت کے ساتھ صحابہ کی نوکری کا ارادہ کر چکا ہوں۔ بتاؤ رنگ چڑھا یا نہیں چڑھا؟ اب اگر کوئی خاموش رہا تو میں سمجھوں گا کہ یہ مہمان آیا ہے۔ رنگ چڑھا یا نہیں چڑھا؟ میں نے کہا اسار القاسمی آیا۔ لوگوں کے بچے اگر کسی غلط یا بہت اچھی ایکٹیویٹی میں شامل ہو جائیں تو گھارا لے آگ دینے نہ بیاہ کر دو، اس کی شادی کر دو۔ اسار القاسمی کی شادی ہوئی، رنگ نبی کے صحابہ کا چڑھا، وہ رنگ اسمبلی میں لے گیا۔ اسمبلی کو رنگ چڑھایا یا نہیں چڑھایا؟ شادی کو 3 مہینے ہوئے ہیں، اس رنگ کی خاطر اس نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا۔ کسی نے پوچھا اسار القاسمی تو باہر چلا جاتا، تو 6 مہینے سال 2 سال عیاشی کر لیتا، بیوی بچوں سے کے ساتھ رہ لیتا۔ وہ فرمانے لگے یہاں پر رہنے سے اچھا ہے میں امی عائشہ کے قدموں میں جا کر رہوں۔ اس کے بعد میرے والد ضیاء الرحمان فاروقی آئے، کہو سبحان اللہ۔ یہی وہ سٹیج ہے نا، سٹیج یہی ہے نا۔ اگر ضیاء الرحمان نہیں تو کیا ہوا؟ رنگ کھڑا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کھڑا ہے یا نہیں کھڑا؟ میں ایک بات کل کہہ رہا تھا، میں نے کہا مولوی پاکستان کا ہو یا کسی بھی دنیا کے ملک کا، اپنی مولویت چھوڑ دیتا ہے کہ مجھے انگلینڈ کا ویزا لگوانا ہے، اپنا جذبہ تبلیغ تدریس تعلیم سب کچھ چھوڑ دیتا ہے کہ میں چھپ کے رہوں گا شاید مجھے انگلستان کا ویزا لگ جائے۔ میں نے کہا آؤ میں تمہیں دکھاؤں، میرے والد کے پاسپورٹ پر 32 ویزے انگلینڈ کے لگے ہیں۔ انگلینڈ والوں نے کہا مولوی جی حالات خراب ہیں، پاکستان چھاڑ جاؤ۔ میرے والد نے کہا پاکستان تو چھوڑ دوں، اما عائشہ کو کیسے چھوڑوں؟ پھر وہ دنیا کے 45 ملکوں میں پہنچے، رنگ پہنچایا یا نہیں پہنچایا یا نہیں پہنچایا؟ پھر اعظم طارق آئے، پھر اعظم طارق آئے، بلند آواز سے 3 مرتبہ ایم نے 4 مرتبہ ایم پی ہے۔ کسی نے کہا جو اتنی سیاست میں گھس جائے اس کو وزارت چاہیے، میں نے کہا اعظم طارق کو اما عائشہ کی غلامی چاہیے۔ کریا بستی بستی نگر نگر کوٹ کوٹ شہر شہر جتنی کائنات کا ڈنکا بجاتے رہے۔ کسی نے پوچھا حضرت حق نواز کے غلام اعظم طارق یہ کیا ہے؟ تو کہنے لگے جو امیر معاویہ سے رنگ لے کر نکلا ہوں وہ پوری دنیا میں پہنچا کر دب لوں گا۔ رنگ چڑھا یا نہیں چڑھا؟ پھر علی شیر حیدری آئے، کون آیا؟ شہادتوں کی داستان۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ علی شیر حیدری آئے، جج سامنے بیٹھا ہے، چیف جسٹس ہے، اس سے بڑا جج کوئی نہیں۔ باتیں سنی، سنتا کہنے لگا دروازے بند کر دوں۔ ہمارے جیسا ہوتا تو کہتا یار ہوں میں کوئی حد سے ہوں میں کوئی جاون نہ دے سے، میں قربان شیر تو شیر کا بیٹا ہے۔ علی شیر حیدری بھائی بیٹھے ہیں، کسی نے کہا جج صاحب عدالت کی کارروائی کے درمیان دروازے بند کرنا غیر قانونی ہے۔ جج نے کہا میرا حکم ہے بند کرو۔ جج اپنی جگہ سے اٹھا، علی شیر حیدری کے قریب آیا، کسی نے کہا کہ یہ بھی غیر قانونی ہے۔ کہنے لگے میں علی شیر حیدری کا ماتھا چومنا چاہتا ہوں۔ کسی نے کہا یہ غیر قانونی ہے۔ سید سجاد علی شاہ کہنے لگے میں کیا کروں، مجھے رہا نہیں جاتا کیونکہ علی شیر حیدری کے ماتھے سے صحابہ کی خوشبو آتی ہے۔
رنگ چڑھا یا نہیں چڑھا؟ چڑھا یا نہیں چڑھا؟ چڑھا یا نہیں چڑھا؟ چڑھا یا نہیں چڑھا؟ یہ رنگ ختم کیا جا سکتا ہے؟ کیا جا سکتا ہے؟ مجھے کسی نے کہا کس مٹی کے بنے ہو؟ میں نے کہا میں اس مٹی سے بنا ہوں جس کو صحابہ کی غلامی والی مٹی کہا جاتا ہے۔ ابو بکر کو آقا سے آگے کچھ نظر نہیں آتا، حق نواز کو ابو بکر سے آگے کچھ نظر نہیں آتا، حضرت عمر کو آقا سے آگے کچھ نظر نہیں آتا، اسحاق القاسمی کو عمر سے آگے کچھ نظر نہیں آتا، حضرت عثمان کو آقا سے آگے کچھ نظر نہیں آتا، ضیاء الرحمان فاروقی کو حضرت عثمان سے آگے کچھ نظر نہیں آتا، علی المرتضیٰ کو آقا سے آگے کچھ نظر نہیں آتا، اعظم فاروق کو حضرت علی سے آگے کچھ نظر نہیں آتا، حضرت علی شیر حیدری حضرت امیر معاویہ کو آقا سے آگے کچھ نظر نہیں آتا، علی شیر حیدری کو معاویہ سے آگے کچھ نظر نہیں آتا۔ پوچھنے والے نے پوچھا ہوگا کیا؟ میں نے کہا اب دنیا الٹی لٹک جائے، سورج مغرب سے نکل آئے، جن کو صحابہ کا رنگ چڑھ چکا ہے یہ دنیا میں رنگ چڑھا کے چھوڑیں گے، چڑھائیں گے، چڑھائیں گے۔ ہم کل بھی پرامن جد و جہد کے قائل تھے، ہم آج بھی پرامن جد و جہد کے قائل ہیں۔ ہمیں کل بھی تم نے کٹہرے میں کھڑا کیا تھا، ہم آج بھی کٹہرے میں کھڑے ہونے کو تیار بیٹھے ہیں۔ ہر چیز پر سمجھوتا ہو سکتا ہے، ہر چیز پر کمپرومائز ہو سکتا ہے، جیسے آج لبیک کے دھرنے میں کمپرومائز ہوا۔ میں نے کہا اگر کمپرومائز نہیں تو صدیق کی ذات پر نہیں، سمجھوتا صدیق کی ذات پر، فاروق کی ذات پر، علی اور حضرت عثمان کی ذات پر سمجھوتا نہیں ہو سکتا۔ یاد رکھ لیجئے، سمجھ لیجئے، دل میں بٹھا لیجئے، ہم نے 10,000 لاشیں اٹھائے ہیں، اس سے زیادہ بچوں کو پابندِ سلاسل کیا ہے، غائب ہوتے دیکھا ہے، ہم نے ماں کو روتے ہوئے دیکھا ہے، ہم نے بچوں کو یتیم کرواتے ہوئے دیکھا ہے، ہم نے والدین کو اپنے بچوں کی زبان پر صحابہ کے ترانے کو عام کرتے ہوئے دیکھا ہے، لیکن یہ بتانا چاہتے ہیں سب کچھ ہونے کے باوجود بھی اگر یہ دل چیز کر دیکھو گے یہاں پر صحابہ کا رنگ نظر آئے گا۔ آپ ہی ساتھ چلیں گے، ساتھ چلیں گے، پیچھے تو نہیں ہٹیں گے، چھوڑ تو نہیں جائیں گے، خفا تو نہیں ہو جائیں گے۔ تم ایسا کرنا کوئی جگنو کوئی ستارہ سنبھال رکھنا، تم ایسا کرنا کوئی جگنو کوئی ستارہ سنبھال رکھنا، میرے اندھیروں کی فکر چھوڑ بس اپنے گھر کا خیال۔